тамошобинон азиз, ассалому алейкум. барномаҳои телевизиони 7 ситора идома дорад. чун ҳамешагӣ боз лаҳзае расидааст ва фурсате омадааст ки мо бо ҳар яки шумо рӯбарӯ ҳастем. ин барномаи тиббии тавсияи табибон аст ки ҳафтаи як маротиба тариқи телевизиони 7 ситора ва бо дастгирии раёсати тандурустии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд рӯи кор меояд. бояд хотиррасон намоем ки мо дар ҳар барнома бо як нафар табиби варзида оиди ин ё он бемории ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. хуб, тамошобинони азиз, ин шом бошад мо бобати сохти дил ва кору фаъолияти он ва намудҳои бемории дил бо ҳар яки шумо суҳбат хоҳем кард ва бобати ин мавзӯъ бошад меҳмони барномаи мо мудири шӯъбаи сактаи дили маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти Суғд муҳтарам Эшонқулов Шӯҳратҷон Абдуҳафизович ҳастанд. хуб, доктор, пеш аз ҳама ташрифи шуморо ин шом ба барнома хуш омадед мегуфтем. аслан дил дар ҷисми инсон узве маҳсуб меёбад ки одамро зинда нигаҳ медорад ва дар навбати аввал мехостем бобати сохти дил каме андешаи шуморо шунавида бошем. ба чӣ гуна аст аслан? раҳмат. имрӯзе мавзӯе ки шумо интихоб кардед ин бисёр мавзӯи муҳим мебошад. барои чӣ? барои он ки дар тамоми ҷаҳон бемориҳои дил, аз он ҷумла бемории ишемии дил яке аз сабабҳои асосии беморшавӣ, фавтнокӣ ба ҳисоб меравад. чӣ хеле ки шумо гуфтед, дил яке аз узвҳои асосии инсон буда, он як узви мушакӣ мебошад ва вазифаи асосии он бо хун таъмин намудани тамоми узвҳои организми инсон мебошад. агар мухтасар оиди сохти дил гӯем, агар дил аз 4 ковокиҳо иборат мебошад, инҳоям ду даҳлезҳо, даҳлези рост ва даҳлези чап ва ду медачаҳои дил, медачаи рост ва медачаи чап, инчунин клапанҳо дорад ки байни ин ковокиҳо ҷойгир мебошад ва чӣ хеле ки мо гуфтем, асосии функсияи дил ин бо хун таъмин намудани узвҳои инсон. аз дил якчанд рагҳои хунгард мебарояду ба он дохил мешавад ва ду системаи хун таъминкунӣ дар ҷисми инсон вуҷуд дорад, яъне ки давраи калони хунгардӣ ва давраи майда. ва доктор, мазарат мепурсидам, дар ана ҳамин ҷо оё байни ана ҳамин ду давра ягон фарқияте дида мешавад ё ягон фарқияте нест, чун давраи калон ва давраи хурд аст? давраи калони хунгардӣ ин аз медачаи чапи дил оғоз меёбаду аз он шоҳрак оғоз меёбад ки яке аз рагҳои хунгарди калонтарини инсон мебошад ва он рафта рафта тақсим шуда ба тамоми узвҳои инсон рафта хунро таъмин мекунад. вақте ки хун чапа ба дил бармегардад, аз дохили дил боз гузашта ба давраи хурд ки он асосан дар шушҳои инсон воқеъ аст. хун ба шушҳо расонда, аз он ҷо бо кислород, бо оксиген ғанӣ гашта, боз чапа ба дил омада, боз ба давраи калон бармегардад. яъне чунин ҳолат ҳамеша дар такрор аст. ва ман мехостам доктор, анакнот чун барои тамошобинони азиз каме ҳам бошад маълумот додем бобати сохту фаъолияти дил. анакнот мехостам андешаи шуморо бобати бемориҳои дил шунавида бошем ки оё бемориҳои дил низ чанд намуд ҳастанд ё ҳамагӣ як намуд ҳастанд ва баъд ба зер бемориҳо тақсим мешаванд. инҷо андешаи шуморо хоҳем шунавид. албатта намуд ва хелҳои бемориҳои дил зиёд, локин асоси ошо номбар карда гузарем. якум ин бемории ишемивии дил, дуюм бемории фишорбаландии шараёнӣ, инчунин во мехӯранд бемориҳои нуқсонҳои дил. чӣ хеле ки мо гуфтем, нуқсонҳои ҳамин дарғотҳои дил, худи нуқсонҳо мешаванд якчанд намуди тарбодӣ ва намуди нуқсонҳои модарзотии дил ки уже
با این نقصان ها تولید می‌یابد، تولید می‌یابد. اینچنین هستند بیماری‌هایی که کاواکای دل وسیع گشته، این خیلی بیماری‌ها رو کاردیومیوپاتی ها می‌نامند. عموما خیلی های بیماری‌ها زیاد، لکن می‌خواستیم بابت همین اساسی بیماری ایشمی دل که نسبتاً خیلی که گفتیم هم بیمارشوی زیاد دارد، هم ففناکی از آن زیاد است، ایستاده باشیم. و خب اینجا اندیشه شما را بابت دکتر چون بیماری که گفتیم ایشمی دل از اون برمی‌آید که در طول یک چند سال فعالیت شما در این سمت یا خب در این ساحه چگونه نفران مراجعت میکنند؟ نفرایی که با این نشانه‌های بیماری به عنوان شما، به عنوان شعبه شما مراجعت میکنند، سن و سالشان از چند هست؟ بیشتری آنها را مردان تشکیل میدهند یا زنان؟ و سبب چیست که به چنین بیماری روبرو میشوند؟ ما همه ساله آن بیماری که با تشخیص‌های سختی دل به ما بستری میگردند، آن را همه ساله تحلیل میگذرانیم و تحلیل ها نشان میدهند که زیادتر در سن سال همین 50 تا 80 سال بیماران ما بسیارتر بستری میگردند. اینچنین در دوره های نسبتاً جوانتر مردها زیادتر به این بیماری ها گرفتار میشوند. در سن سال نسبتاً کلانتر اوجه مقداری زن ها زیادتر می شود. همین گونه مشاهده ها تحلیل های ما گذرانده ایستادیم. و اینجا دکتر بابت گرفتار شدن نفرانی که از کدام سن سال یا جنسیتشون هم معلومات دادید و می گفتید که چی باعث می شود با چنین نمودی بیماری روبرو می شویم؟ خود بیماری ایشمی دل یک چند عامل های خطر دارد. عامل های خطر دارد که اگر همین عامل های خطر در انسان وجود داشته باشد، امکانیت احتمالیتی به این بیماری دچار شدن شخص زیاد می‌گردد. قریب 8-10 نمود عامل های خطر وجود دارد. اینها اساساً خودی همین گفتیم بیماری فشاربلندی شریانی خودش یک عامل خطر می باشد که آن می تواند به بیماری ایشمی دل آورده رساند. بیماری دیابت قند، اینچنین من پرخوری، وزن برزیاتی بدن، فربهی، کم حرکتی، تماکو کشی، ماینوشی، اینچنین هستند عامل های خطر که به مانند گفته گذاشتیم جنس، به مانند سن و سال، چقدر سن و سال انسان کلان شود، بالا رود، احتمالیتی دچار شدن به بیماری از روی مشاهده‌ها زیاد می شود. یعنی اینجا دکتر کدام حالت رو ما به نظر میگیریم وقتی که اگر در جوانی گوییم حتی بیماری هم به نظر نمیرسه در جسم انسان، وقتی که سن و سال گوییم از 40-45 بالا رفت، علاقه انسان به بیماری های گوناگون روبرو می شود. اینجا سبب در چیست؟ کم حرکتی هست، پرخوری هست یا چیزهای دیگر است، یا گوییم پیر شدن ارگانیسم های انسان است؟ همین خیلی که خیلی من عامل های خطر ما نامبر کرده گذاشتیم، دیدیم که یک چند تا عامل های خطر هست. اگر مشاهده نمایید در انسان بسیاری وقت یک عامل خطر نه، یک چند عامل های خطر واقع شدنش ممکن. اگر به طریق همین اریتمتیک متماتیک گرید یک عامل خطر، دو عامل خطر باشد، جمع کنید 2 میشد. وقتی که اوید عامل های خطری بیماری های ایشمی دل گفته میگذارید، وقتی که در انسان یک عامل خطر، 2 عامل خطر، 3 عامل خطر وجود دارد، آنها جمع نمیشود، آنها ضرب میشود و یش زیاد میشود، خطرناکیش زیادتر میشود. زیاد میشود. برای همین شخص باید در وقت سالم بودنش با این عامل خطر مبارزه کند. خودی همین عامل های خطر گیریم ما به 2 گروه کلان تقسیم کرده میتوانیم. عامل های خطری که اصلاح شونده، عامل های خطری که اصلاح نشونده، مثلا جنس، مثلا سن و سال، مثلا ارثیات. اینا انسان هیچ وای کده نمیتواند، تغییر داده نمیتواند، لکن من کم حرکتی، پرخوری، فربهی، بیماری فشاربلندی،
дигар тамоку кашӣ, ин омилҳои хатарӣ мебошанд, ки ислоҳшаванда мебошанд. Ина инсон ҳаракат карда ислоҳ карда метавонад. ва хуб инҷо доктор, чун суҳбати мо бобати яке аз бемориҳои дил, чун ишемии дил ном бурдем, алон гӯем ҷараён дорад ва мехостам ҳам худ ва ҳам барои тамошобинон каме маълумот пеш оварда бошед, ки чӣ гуна нишонаҳо дорад нафаре, ки алон ягон маротиба гӯем ба ин беморӣ рӯбарӯ нашудааст, ногаҳон меравад, нотоб мешавад, хонаводааш назди табиб мебаранд ё пизичк мебаранд ва мегӯянд, ки мебахшед муҳтарам, шумо бемории дил ҳастед. чӣ гуна нишонаҳо дорад? худ бемории ишемии дил гуфтан мумкин бо якчанд намудҳо зоҳир гаштанаш мумкин. Ин ҳам бемории ишемии дил бо хурӯҷҳои стенокардия мегӯянд. Стенокардия худаш ин чӣ гуфтан, асосии нишонаҳош ин пайдошавии дарди сӯзонанда, пайдошавии дарди фишордиҳанда дар куҷо пайдо мешавад? метавонем тахминан нишон дод? Тахмин ҳамин дар паси устухони тӯш. дардҳо метавонад ба дасти чап, ба ҷоғи поён, ба тахта пушт интишор ёбанд. дардҳо асосан хурӯҷкунанда буда, сабаби асосии хурӯҷи дард ин ягон намуд фаъолияти ҷисмонӣ ё асабӣ шудан. Ягон намуд фаъолият мешавад, ки дилро бояд тезтар тапиш ёбаду он камхун монда дард пайдо мешавад. дардҳо асосан мобайни 5-10 дақиқа тӯл мекашад ва аз истеъмоли ҳабби нитроглисерин, таблеткаи нитроглисерин ё дар оромӣ ин дардҳо бартараф мешаванд. ва ҳолатҳое мешавад, ки ин дардҳо, хеле ки шумо гуфтед, дар одамҳое ки пештар ин нишонаҳоро надоштанд, яъне ки равиши шадиди ин беморӣ, ё ин ки худ сактаи дил мегӯянд, ё алоими шадиди коронарӣ, дардҳо яке якбора дар ҳолати солимии инсон пайдо мешавад. Лекин ин дардҳои шадид бисёртар айнан ҳамин ҷойгиршавиш дар паси устухони тӯш, интишор ёбиш дасти чапу, тахта пушту, ҷоғи поёну ҳамин хел нишонаҳо дорад. лекин ин дардҳо шиддаттар, дардҳои сахттар буда, он бисёр вақт бо арақи сард ҳамроҳӣ мекунад. арақи сард беморро ташвиш медиҳад, бемор нороҳат, бетоқат мешавад. боз як хусусияташ ҳамин ҳаст, ки дар бемор тарс ваҳм пайдо мешавад, тарси ваҳм пайдо мешавад ва аз истеъмоли нитроглисерин ин дардҳо бартараф намешаванд. дар ин ҳолат шахс бояд фавран ба ёрии таъҷилӣ ё ба беморхонаи бемориҳои дил муроҷиат карданаш даркор. ва хуб инҷо доктор, аввалин коре ки дар ана ҳамин лаҳза, дар ана ҳамин ҳолат бояд нафари бемор ё дар назди бемор буда то расидан ё то расонидани назди табиб кадом корҳоро бояд иҷро кунанд? Бояд он нафарро хобонанд, як паҳлӯ хоб кунонанд ё чизи дигар аст инҷо? албатта бояд якумин ба бемор оромӣ додан дар кор, як ҷо нишаста ё хобонда. баъд ба бемор як ҳавои тоза лозим аст. бояд оинаҳоро кушода беморро ҳолати ҳавои тоза бахшидан дар кор. агар дар хона ҳабби нитроглисерин бошад, албатта зери забон истифода бурда ва фавран ёрии таъҷилиро даъват карда. барои чӣ? аз он фурсате ки бемор аз ҳамин пайдошавии нишонаҳои аввали беморӣ то бистеришавӣ вақт бисёр ғанимат аст. чӣ қадре ки духтур ба ин бемор ёрдами аввалашро мерасонад, оянда яъне ки равиши беморӣ вобастагии калон дорад. ва хуб инҷо доктор, бобати чун суҳбати мо бобати нишонаҳояш, пайдоиши ин намуди беморӣ чун омадему истодем ва баъзан лаҳзаҳо ё ҳатто баъзан суханҳоеро низ мешунавем, ки марги ногаҳонӣ, яъне якбора фавтидан пас аз ташхисҳо маълум мешавад, гӯё ки
دل اون نفر کفیده است. یعنی در انا همین نرسانیدن کمک اولین درجه نیست به چنین آورده میرساند یا این چیزی دیگر است؟ خود مفهوم مرگ نابهنگام این از روی همین مفهوم یعنی چی گفتنی گم اون فقطی که در شخصی سالم دوام همین دقیقه اول در حضور یگان شاهد وقوع می‌یابد. این رو ما همچون مرگ نابهنگام یعنی که معنی داد می‌نماییم. انمین آدمی سالم در حضور یگان شاهد در دقیقه اول هم یک بار نشانه پیدا میشد میفهمد این مرگ نابهنگام نامیده میشه. و خب اینجا بابت معالجه اش آن اکنون میخوام چند اندیشه شما رو شنویم. آیا نفری که به این بیماری دچار می شود روبرو می شود زیر نظارت طبیبان می ایستد، مهلت معالجه چند وقت است؟ آیا این بیماری رو می توان تماما از جسم خود بیمار دور کند یا بیماری همیشه باید زیر نظارت طبیبان باقی ماند؟ یکمین این چقدر که تیزتر شخص به نزد دکتر مراجعت کند همون قدر بسیار چوب گفتگینده خود بیماری ایشمی دل و سکته دل سببش محو گشتنی رگ‌های خونگرد دل، یعنی که با همین اتروسکلروز یا ترومب خونی لخته شده محکم شدن رگ‌های خونگرد دل می باشد و سبب اساسی این بیماری. و از اون که چقدر بیمار بر وقت به بیمارخانه خوابانیده شد و با اون بیمار همین داروهای ضد لخته شوی خون چقدر که به وقت گذرانده می شود، البته این داروها زیر نظارت دکتر باید گذرانده شود. همین روش آینده بیماری وابستگی کلان دارد. البته وقتی که بیمار به سکته دل گرفتار می شود و یک چند دوره های طبابت رو فرا می گیرد، یکم این دوره شدید بیماری در شعبه احیای مرکزی ما یا دیگر بیمارخانه بیمار باید قرار دهد و وقتی که دوره شدید بیماری پس می شود این بیمار از شعبه احیا به شعبه ما شعبه سکته دل انتقال یافته در آنجا ادامه می‌یابد طبابت بیمار. وقتی که ما معتدل می‌گردانیم حالت بیمار رو، ما توصیه می‌دهیم که بیمار برای گذشتن دوره سالم گردانی به مرکز سالم گردانی بیماری های دل و شریان ولایت سوخت واقع در میکره ناحیه هشتم اونجا به مراجعت نموده. اونجا دوره سالم گردانی رو برای پیشتر حیا پیشتر فعالیتش کارش آماده میسازند بیمار رو. و اینجا خب دکتر میگفتید نفری که انا همین بیماری رو از سر میگذراند و البته زیر نظارت طبیبان می ایستد، باید سال چند مرتبه باز تمام جسم خود را از تشخیص گذراند تا اونی که همیشه سالم باشد. هر یک اون بیماری که گرفتار این بیماری می باشد باید البته در زیر نظارت دکتری عائلوی و دکتری دلشناسی جای استقامت البته قرار داشته باشد. از روی همون نقشه دیسپنسریزاسی این بیماران باید منتظم تحلیل تشخیص‌های الکتروکاردیوگرافی، تشخیص‌های اخوکاردیوگرافی و البته باید منتظم تحلیل‌های لابراتوری به مانند خلسترین خون، به مانند لخته شوی خون، این خیلی بیماران رو موافقی همین جدول نقشه دیسپنسریزاسیش یعنی ویش گذاشته ایستد. البته برای نشان داد وقتی که در بیمار پیدا می شود دکتران عائلوی یا دلشناسان جای استقامتشان راحت میتونن طبابتی بستری. تشکر زیاد. و خب تماشابینان عزیز باید خاطررسان کنیم که این شام در مهمانی برنامه ما مدیر شعبه سکته دل مرکز بیماری های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت محترم ایشان قلوف شهرت جان عبدالحفیظ می باشند. و خب دکتر چون اینجا فرصتی ما به انجام رسیده ایستاده است و میخواستم جنبست صحبتی
خیش رو از اون باز با یک سؤال دیگر جنبست کرده باشه و امروز بین مردم بسیار یک مفهومی شنویده می شود که بیشتر می گویند که استند گذاری میخواستن با همین سؤال صحبتی این شومینی خود رو جنبست کرده باشه. خب اصلا مفهوم استند چی است و اون به کی گذاشته می شود؟ مهلت ایستادن اون در جسم انسان چند ساعت است یا چند سال است یا تماما می ایستد؟ باقی با این جنبست خواهیم کرد. رحمت. سالهای آخر همین خیلی که شما گفتید دلشناسی اینترونسیونی، یعنی که گذاشتن استنت ها، گذراندن جراحی های شنتی کنانی آورت کرونری در جمهوری ما جاری شده ایستاده است و این نمود تبابت های این گونه بیماری ها بسیار نتیجه های خوب میدهند و این هم بعدی که این عملیات ها رو میگذارد معیوب شوی ففنوکی بسیار کاهش می‌یابد. وقتی که بیمار نشانه های بیماری ایشمی پیدا می شود، ایشمی دل پیدا می شود، ما توصیه می‌کنیم که از تشخیص همین کرونروگرافی گذرند. کرونروگرافی خودش این یک گزارشی رگ‌های خونگرد دل رو زیر نور رنتگنی معین می‌کند. وقتی که این تحقیقات رو می‌گذرانید با ما عیان می‌گردد که در رگ‌های خونگرد دل بیمار جای‌های تنگ شده وجود دارد، وجود ندارد. وقتی که جای‌های همین تنگ شده رگ‌های خونگرد دل رو معاینه می‌کند، بعد در آنجا این جایش رو در آمده وسیع کرده در داخل همین رگ‌های خونگرد استنت می‌گذارند. استنت های حاضر زمانی که ما در مرکز ما استفاده می‌برند، این استنت هایی که دارودار میگویند، وقتی درونش به دارو دارد و سالهای دراز خدمت میرساند. البته اون حالت هایی می شود که اگر در بیمار یک چند رگ‌های خونگردی تنگ شده موجود باشد، دکتران توصیه می‌کنند که به این بیمار گذراندن جراحی شنتی کنانی آورت کرونری توصیه می‌دهند. این نمود جراحی هم در مرکز ما وسیع گذرانده می‌شوند. این هم یک نمودی تبابتی این بیماری ایشمی دل میباشد. خب تشکر زیاد. و خوب بینندگان عزیز، اینجا باشد ما به فرجام برنامه رسیدیم و در انتها دکتر تا آنی که سالم باشیم، تا آنی که همیشه تنصیحت باشیم، چی مصلحت و چی پیشنهاد میکردید به تماشابینانی که این لحظه ها با ما بودند و صحبتی ما را تماشا داشتند؟ البته من از اهالی ولایتمان خواهش میکنم که برای پیشگیری نمودن بیماری ایشمی دل، مشکل که گفتیم این بسیار بیماری خطرناک است، خطرناک است، از طرز حیات سالم وسیع استفاده برید. اون عامل‌های خطر که ما نامبر کرده گذاشتیم همش رو در حیات خود برطرف نمایید. یعنی که اگر وزن زیاد داشته باشید، خراب شدن در کار، پرخوری نکردن در کار، به طرز سالم غذا گذاشتن در کار، حرکت بسیارتر کردن در کار. یگانه حرکتی که برای دل انسان فایده بخش است، این حرکت در هوای تازه پیاده گشتن. هر روز اگر نیم ساعت وقت جدا کرده مخصوص برای سلامتی حرکت کنید، برای دلتان همین بس است. لیکن این کار رو باید منتظم کرده گشتن در کار. از خوراک‌های میوگین، از سبزوات، از کبوتی، از غله دانه که اینها هم خلسترین خون رو کم میکنند، زیادتر استفاده برده محصولات های حیوانات، خصوصا روغن حیوانات و دیگر آن غذاهایی که خلسترین بعضیاتی دارند دستکشی نمودن در کار. البته دستکشی نمودن در کار از تماکو کشی و نوشکشی، مشروبات های اسپریتی. و من خواهش میکنم که اگر سن سالتان 40-45 بالا شد، یک مرتبه همین میوه تحلیل خلسترین خون را سپرده، خلسترین خون خودتان را دانستنتان در کار، در حالتی بلند بودن اون همین چاره‌جویی کردن در کار. سلامت باشید.
تشکر زیاد دکتر تماشابینان عزیز و ارجمند. بار دیگر خاطررسانی میکنیم که تا این فرصت ها همراه ما بودند مدیر شعبه سکته دل مرکزی بیماری های دل و جراحی دل و رگ‌های ولایت سوخت محترم ایشان قولوف شهرت جان عبدالحفیظویچ. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. با امید تنصیحاتی و خانه آبادی و همیشه سالم بودن هر یکی شمایان تا برنامه دیگر و تا هفته دیگر خداحافظی میکنیم. خود و اطرافیان خود را همیشه سالم نگه دارید. خیر.